भारी भोक लागिलाणी। आज एते खोजिली हेले कोउठी भी खाइबा पाइलेनी। अरे आगरु कौन कुकुड़ा गंध आसिलाणी। जाए कुकुड़ा को खोजी देखे। अरे बाह भौणी, तुमर तो सब कुकुड़ा भारी हृष्टपृष्ट। मात्र 2टा कुकुड़ारू आरंभ करी आज तुम पाखरे एते कुकुड़ा। सतरी कुकुड़ा चाष करी खूब शीघ्र तुम्हें उन्नति करि पारिल। सबु भगवानक कृपा। अच्छा तुम्हें कौन नेब, कुकुड़ा ना अंडा? मु अंडा नेबी भौणी, मते 10टी अंडा दियो। अच्छा ठीक अछि भौणी, एठी किछि समय अपेक्षा कर, मु एबे अंडा आनी देउची। अरे बा, एठी तो अनेक कुकुड़ा घर भितरे अछंती। एबे कुकुड़ा को धरिया पई सहज हेबो। थरे खाली 2 जण एठू चली जांतु। भौणी एई नियंतु अंडा, जेते बेले भी अंडा दरकार हेबो एठाको चली आसीबे। हाँ हाँ निश्चय आसीबी। तुमे सबुठू कम दाम रे अंडा बिक्री कर, मु काहेकि एठाको आसीबिनी। अच्छा ठीक अछि भौणी, एबे मु आसुची। एमिति कही से चली गला। किछि समय परे राति हेई गला। मालिकाणी ता कुकुड़ा को किछि खाइबा देई घर को बाहर पटु ताला मारी सेठारु चली गला। जा हो, एबे जाई समय मिलिला कुकुड़ा को चोरी करिया पई। जाए ए ताला खोली घर भितरे पसे, मो मुंडरे थिबा क्लिप को बाहर करे। अरे बा, मु मो क्लिप रे ताला खोली देली। सतरी मोर केते बुद्धि। अरे ए भूतुणीटा किए? ये आम घर भितर केमिति पसिला? निश्चय ये आमको चोरी करबाको आसीची। चलो समस्ते मिसी जोर जोरे चित्कार करिबा। मालिकाणी आम शब्द सुनिले एठाको चली आसीबे। जेते चित्कार करूच कर, तम मालिकाणी आराम रे ता घरे सोईची। आजी तम मानकु मो पाखरु केही भी रक्षा करि पारिबेनी। एमिति कही पिसाची गोटे कुकुड़ा को धरी पकेला। सेतेबेले हठात एक कुकुर आसी ता गोड़ को कामुड़ी धरिला। पिसाची हाथरू कुकुड़ा खसी पड़िला। किए किए मो गोड़ कामुड़ीबाकु साहस कला? अरे एइटा तो गोटे कुकुर। आमे पिसाची कुकुर मानकु डरू। लागुची ए कुकुर मो परी कुकुड़ा को चोरी करबाकु आसीची। ए कुकुर, तू भी मो परी कुकुड़ा चोरी करबाकु आसीचु तो? चाले एका सांगरी सब कुकुड़ा चोरी करी नहीं जिबा। अधा तू नेबू आउ अधा मु नेबी। एमिति सुनी कुकुर रागी जाई आहुरी जोर जोरे भुकिला। अरे ए कुकुरटा रागी गला कौन पाई? ए भूतुणीटा एजाए बुझी पाइलानी ए कुकुर आम मालिकाणीकर। जेतेबेले मालिकाणी आम पाखरे नथांती ए कुकुर आमको जगे। कुकुर रागी जाई पिसाची को कामुड़ीबा आरंभ कला। भयरे पिसाची दौड़ी दौड़ी बाहर को चली गला। अति कष्टरे कुकुर तार पछा छाड़िला। ओहो, अल्प के बंची गली, नहले तो से कुकुरटा मते आजी कामुड़ी कामुड़ी मारी देई थांता। अरे मु तो उड़ी पारी, बोकांको परी एमिति दौड़ुथिली कोन पाई? देख भयरे मो मुंड काम करूनी। एमिति से राति बीती गला। परदिन सकाळे पिसाची पुणी कुकुड़ा चोरी करबाकू गला। से देखिला कुकुर कुकुड़ा घर बाहर जगिची। से निराश होई निज गछ पाखକୁ फेरी आसिला। से कुकुर थिबा जाए मो कुकुड़ा चोरी करी पारिबिनी। अरे हाँ, मो पाखरे एक उपाय अछि। मु एबे मो उपाय परी काम करी देखे। एबे जदि कुकुड़ा चोरी करी पारिबिनी, आउ दिने भी कुकुड़ा खाइबाकू मन करिबिनी। तापरे पिसाची एक बुढ़ीर रूप नहीं कुकुड़ा घर पाखକୁ गला। तार गंध पाई कुकुर जोर जोर भुकिला। कुकुरर शब्द सुनी मालिकाणी बाहर को आसिला। एते समय परे तू बाहर को आसिलु मा? ए कुकुर भयरे मु तो घर भीतर को जाई पारु नथिली। एठी तते अपेक्षा करिथिली। सीए म पोषा कुकुर। अपरिचित मଣିଷ देखिले से एमिति भुके। एबे किंतु आ डरिबार नाही। मु आसी जाईची। चलंतु मो सांगरे घर भीतर को चलंतु। कहंतु मो पाखरे आपनकर कोन काम थिला? मु तो आगरु आपनको ए गां रे देखिनी। मु पाख गां रो बड़ आशा नहीं तो पाखको आसीची रे माँ।
ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୋତେ ଏଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବୁନି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୋତେ କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ପାଖରୁ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ଦେ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି କିଛି ନହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ଓ ଏଇ କଥା, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଦେଉଛି। ଆରେ ଏଇ ଅସମୟରେ ମାଲିକାଣୀ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେ ତ ମୋତେ ଧରି ନେଲେ। ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଚିନ୍ତା କରନି କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଆରେ ଗଞ୍ଜା, ସେ ତତେ ବି ଧରି ନେଲେ। କଣ ଆଉ କରିବା, ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା, ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜା। ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ମା, ଆଜି ତୁମର ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ଆମ କପାଳଟା ଭାରି ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାବିଥିଲେ ମରିଯିବା, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେଜାଣି ଏ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ପୁରୁଣା ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପରି ଭଲରେ ରଖିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଦିନର ଭୂତୁଣୀଟା। ଇଏ ଆମ ମାଲିକାଣୀକୁ ବୋକା ବନି ଆମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲି। ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଦିନ। ସେଦିନ ତମେ 2 କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘରେ ଭାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ ନା? ଏବେ ପାଟି କରି ଦେଖାଅ। ଏଠି ତମମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆଗ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଖାଇବି। ଗଞ୍ଜା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭୟ କରନି କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ବି ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ପିଶାଚି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନ ଖାଇ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା। କଥା କଣ, ଏ ପିଶାଚି ଆମକୁ ନ ଖାଇ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ? ଆମକୁ ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ହଁ, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଖ ଘରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜାଲ ଆଉ କାଠ ନେଇ ଆସିଛି। ତମେମାନେ ମୋତେ ଡରୁଛ କି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଏ ପିଶାଚି ଆମ ସହ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ନା ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋ ଲାଭ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ କରୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଏବେ ଯଦି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଳିବି। ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ, ମୁଁ ମଜା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଓ ଏଇ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ପିଶାଚି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି 2 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଳିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୋକ ଝିଣ୍ଟିକା ଖୋଜି ଆଣି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ବାଃ, ତମ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବଡ଼ କର। ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ମୋଟା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ମାଂସ ପାଇବି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇ ପିଶାଚିର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ତମେ 2 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଏ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରମ ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଶାଚି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାକୁ ଆସିନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି କି? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲେ ସେ ରହୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ କଣ କରୁଛି। ଏ କଣ, ତା ଗଛରେ ଏତେ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଘରେ ତ ଖାଇବା ଅଛି, ଆଉ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଚାଲେ ଆମେ ବି ତା ଖାଇବା ଉପରେ ଭାଗ ବସେଇବା।
ଏଠି ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିନି। ଏକା ଏକା ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି ଦଉନୁ? କେମିତିକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ହାତ ଦେଇନି। ଏତେ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଭାବି ନେଇଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷ କେବେଠୁ ପରିବାର ହେଲେଣି? ମୁଁ ଏବେ ଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲେ ତୁ ପରିବାର କଥା ଭୁଲିଯିବୁ। ନା, ରହିଯା, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ଏମିତି ସେ ପିଶାଚୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ପିଶାଚୀ ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏବେ ହିଁ ତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ତ ଆଗ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପିଶାଚୀ। ତାପରେ ପିଶାଚୀ ତା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧର। ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝୁଛି। ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗ ମାଲିକାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କୁକୁଡ଼ା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଶାଚୀର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲିନି। ଗୋଟେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ଘର ଜଗିଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡରେ। ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବନି। ଚାଲେ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଯାହା ହଉ, ମୋ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମାନେ ଏଠି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେଠି ଭଲରେ ରହିଲେ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ପିଶାଚୀଟି ଏକ ଛୋଟ ବିଲେଇ ପାଳିଥିଲା। ମିଆଉ ମିଆଉ। ମୋ ସୁନା ବିଲେଇ, ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? ପିଶାଚୀର ଘର ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେଠି ଅନେକ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛେଳି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ଧରି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ ରହୁଛି। ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ। ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି? ଆରେ ନା ନା, ଆଗରୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ମୋ ଛେଳି ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସେ। ଏଠି ଛେଳି ଚରେଇବା ପାଇଁ ପିଶାଚୀ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତା ବଦଳରେ ପିଶାଚୀ ପାଳିଥିବା ବିଲେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗିନା ଛେଳି କ୍ଷୀର ରଖିଦେଉ। କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର? ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରି ପିଶାଚୀର ଘର ବାହାରି ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ରଖିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ତା ମାନେ ତ ମୁଁ ବି ଯଦି ଏଠାକୁ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଆସିବି, ମୋତେ ବି ତ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୁମେ ବି ଦେବ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷୀର ରଖିଦେଉଛି, କାଲି ତୁମ ପାଳି। ରାଜୁ ନାମକ ସେଇ ଲୋକଟି ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ହେଲେ ସେ ମନରେ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଉଛ? ଆଜି କ'ଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ଆଜି ମୋ ପାଳି। ମୁଁ ଆଜି ପିଶାଚୀର ବିଲେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ଦେବି। ହଁ, ତା ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଉଛ ଆଗ କହିଲ? ଏଇଟା ବିଷ ବୋତଲ। ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସେ ପିଶାଚୀର ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବ ଏକା ଥରକେ ମରିଯିବ। କ୍ଷୀରର ଯୋଉ ଦାମ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପିଶାଚୀକୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦେବି? ଥରେ ତା ବିଲେଇ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ତମେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରନି। ଆମେ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆସିଛେ। ସେ ପିଶାଚୀ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଶାଚୀ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରନି, ନହେଲେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଓହୋ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଇଛି। ଏଇ ରକ୍ଷା କବଚକୁ ଦେଖେ।
ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଇଛି। ସେ ପିଶାଚି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ଘରକୁ ବି ମନ୍ତ୍ରବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ତୁ ଜମା ବି ସେ ପିଶାଚିକୁ ଭୟ କରନି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାଜୁ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ନେଇ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। ବୁଝିଗଲି ମୋ ଧନ, ତତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦଉଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଘର ବାହାରୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସି ତା ବିଲେଇ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ଏଇ ନେ ମୋ ଧନ, କ୍ଷୀର ପିଇ। ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ ଏମିତି ଛଟପଟ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ନା, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? କିଏ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ମୋ ବିଲେଇକୁ ଦେଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପିଶାଚି ଜାଣିଗଲା ଏସବୁ ରାଜୁର କାମ। ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ପିଶାଚି ରାଗରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ରାଜୁର ଘର ଖୋଜି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ପିଶାଚି ଜାଣିଗଲା ଏଇ ଘରକୁ ମନ୍ତ୍ରବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଖି ତ ସେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ରାଜୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏମିତି କହି ସେ ପିଶାଚି ପାଖ ଘରୁ ଏକ ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ତାର ସବୁ ହାଡ଼ ରାଜୁର ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋହନ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛେଳି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠି କିଛି ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ପାଦଚିହ୍ନ ରାଜୁର ଘର ପାଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ରାଜୁର ଘର ବାହାରେ କିଛି ଛେଳି ହାଡ଼ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ରାଜୁକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଚୋର, ଘରୁ ବାହାର। ତୁ ମୋ ଛେଳି ଚୋରି କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ କାହାର ବି ଛେଳି ଚୋରି କରିନି। ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏ ଲୋକଟା ଚୋର। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଘର ବାହାରେ ତାର ପାଦଚିହ୍ନ ବି ପଡ଼ିଛି। ତା ସହ ତା ଘର ବାହାରେ ଛେଳି ହାଡ଼ ବି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଆମ ଛେଳି ଚୋରି କରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ନା ନା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଛେଳି ଚୋରି କରିନି। ତୁ ଯଦି କରିନୁ ତାହେଲେ କିଏ କରିଛି? ଆମ ଗାଁ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସେ ପିଶାଚି କରିଛି। ନା, ସେ ପିଶାଚି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି। ତୁ ମିଛ କହନି। ତୁ ହିଁ ମୋହନର ଛେଳି ଚୋରି କରିଛୁ। ଜୋରିମାନା ହିସାବରେ ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଛେଳି ମୋହନକୁ ଦେ। ପିଶାଚିର ବିଲେଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା ରାଜୁ କାହାକୁ ବି କହିପାରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଭାବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ ନିଜର ଏକ ଛେଳି ମୋହନକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପିଶାଚି ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଛେଳି ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଲା। ତାର ସବୁ ହାଡ଼ ସେ ରାଜୁର ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ରାଜୁ ଜାଣିଗଲା ଏସବୁ ପିଶାଚିର କାମ, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ଏକଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପିଶାଚି ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକଠାରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ସବୁ ହାଡ଼ ରାଜୁର ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜୁକୁ ହିଁ ଚୋର କହୁଥିଲେ। ଜୋରିମାନା ହିସାବରେ ରାଜୁ ତାର ଗୋଟେ ଛେଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜୁର ସବୁ ଛେଳି ସରିଗଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ପିଶାଚି ରାଜୁର ରୂପ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଘରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏକଥା ସରପଞ୍ଚ ଦେଖି ପକେଇଲା। ଏ ବଦମାସ ରାଜୁ ଏଯାଏଁ ସୁଧୁରିନି। ମୋ ଘରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ତାର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସକାଳ ହେଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଗାଁବାଲା ରାଜୁର ଘର ବାହାରେ ଆସି ଜମା ହେଲେ। ବାହାର କର, ଏ ଚୋରକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କର। ହଁ ହଁ, ଏ ଚୋରକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ରାଜୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇମାନେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ପିଶାଚିର ବିଲେଇକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛି। ଦୟାକରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ରାଜୁର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ? ଏବେ ଆମକୁ ସେ ପିଶାଚି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ପିଶାଚିର ମନ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋ ଘର ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେଇଛି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଳା ବିଲେଇ ଛୁଆ ପିଶାଚିକୁ ନେଇ ଦିଅ।
ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକ କଳା ବିଲେଇ ଛୁଆ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ଧରି ପିଶାଚୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପିଶାଚୀ, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଦୟାକରି ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବିଲେଇ ଛୁଆ ଆଣିଛୁ। କାଇଁ କାଇଁ ମୋ ଧନ, ମତେ ମୋ ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଯେ ଧନ, ମୁଁ ତତେ ଫେରି ପାଇଗଲି। କୋଉଠି ଥିଲୁ ମୋ ସୁନା? ପିଶାଚୀ, ଏଇ ଲୋକଟା ସେଦିନ ବିଲେଇର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି। ତାକୁ ଏଇ ଥରକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଅନୁତାପ କଲେ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଖୁସି ହେଇ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିଶାଚୀ ବି ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା।